نہیں پتا کہ وائی دے پرسسٹنگ ٹو سٹ ہم آؤٹ. اب آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ ویدر ہی از انجرڈ اور ناٹ, بٹ میرے خیال میں تو ان کی اس بولنگ لائن اپ میں جگہ بنتی ہے. اینڈ کل بھی بات جو ہوئی آپ دیکھ لیں کہ ان ایکسپیرینس بولنگ میں نظر آیا ہمیں. دیکھیں نا محمد علی کو بھی کتنے رنز پڑے ہیں اپنے 4 اوورز میں. ہی از گوئنگ فار رنز ایز ویل. وہی بات ہے نا کہ ان کے اگر آپ دیکھیں تو محمد علی کا نو ڈاؤٹ لاسٹ پی ایس ایل وینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, وہ ان کو نئے بال سے بہت اچھی شیپ مل رہی تھی, بٹ جہاں ان کو سوئنگ ملنا بند ہوا اب ان کے پاس پلان بی نہیں ہے. وہ پلان بی کیسے آتا ہے جب اوور دا ایئرز آپ کھیلتے ہو. اینڈ محمد اکرم از دیئر, آئی ایم شیور کہ ہی از بین اراؤنڈ, انہوں نے بڑی کرکٹ کھیلی, کھلائی بھی, پاکستان ٹیم کے بھی بالنگ کوچ رہے. سو آئی ڈونٹ نو, ان کی جو بالنگ ہے وہ ویک لنک ہے. جب آپ بیٹنگ نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے, بٹ جب آپ 240 چیز کر رہے ہوتے ہو تو وہ چاہے بابر ہو, سائم ہو, بہت زیادہ پریشر آپ کے اوپر آ جاتا ہے. جیسے آپ نے کل کہا تھا کہ بہت ہی انسیٹلڈ لگ رہا ہے بولنگ اٹیک ان کا, اور وہی آج بھی اسی جیسے ایسے لگا کہ جس طرح پہلا میچ ختم کیا تھا وہیں سے شروع کر دیا. دے ڈڈ ناٹ گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. انہوں نے ایسا لگا کہ کوئی ورکنگ نہیں کی اس چیزیں ٹھیک کرنے. یس, آپ کوشش کرتے ہو کہ پہلے 2-3 میچ سیم پلینگ 11 کے ساتھ جائیں, بٹ جہاں آپ کو لگے نا کہ بہت زیادہ آپ کوئی بلنڈر ہو رہا ہے یا چیزیں گیدر اپ نہیں ہو رہی, تو آپ سوئچ کرتے ہیں, آپ نے فوراً چینج کرنی ہوتی ہیں. آپ اتنا لمبا ویٹ نہیں کرتے, کیونکہ جب 2-3 بیک ٹو بیک آپ میچز ہارتے ہیں نا, تو ایک تو آپ پوائنٹ لوز کرتے ہو, بٹ مور امپورٹنٹلی آپ کا جو وہ ایک ٹیم کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے نا, مورال ہوتا ہے, وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے. اور جو ٹیم پہلے 2-3 میچز جیتی ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, مور آفن دین ناٹ دے کوالیفائی ٹو ٹاپ 4. اور جو نیچے باٹم والی ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے پھر ان کے پاس چانس ہوتا ہے ٹو میک اے کم بیک اور وہ آگے تھرو کرنا. تو آئی تھنک کہ اور اگین میں وہی بات کروں گا کہ جو ریسورسز وہ کھلا بھی رہے ہیں ان کو بھی یوٹیلائزیشن, میں نے وہ شین وان کی بات کی نا, کیپٹن کا کام ہوتا ہے کہ پلیئر کی اسٹرینتھ کے حساب سے اس کو یوٹیلائز کرنا. اگر آج سارے کلولیس نظر آئے, ایون جب وہ رنز کے لیے جا رہے تھے, علی رضا بابر بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں, ٹی کے سی جا رہے ہیں, ٹرائنگ ٹو ٹاک ٹو ہم, لیکن obviously ایک 17 ایئر اولڈ فار ہم. مطلب مجھے اب علی رضا بیسیکلی بولر ہے, گلین میگرا ٹائپ, لمبی ہائٹ ہے, ہائی آرم ایکشن ہے, بیک آف لینتھ ان کی اسٹرینتھ ہے. وہ پوائنٹ پیچھے لے کے اسٹارٹ میں ہی آپ نے اس سے یارکر ڈلوانے شروع کر دیے کہ پوائنٹ پیچھے ہے, تو فرحان نے آرام سے ان کو کور پہ 3 چوکے مار دیے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور پھر ایک 16-18 سال کا بچہ جب شروع میں ہی انڈر دا پمپ آ جائے نا, تو اس کے لیے کم بیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یو نیڈ پیپل اراؤنڈ, کوئی اچھا ایکسپیرینس بالر ان کے ساتھ ہوتا نا میدان میں, گراؤنڈ کے اندر, تو شاید وہ ہیلپ کرتا. لیکن اس پوری لائن اپ میں دیر از نو ون, ایک بھی ایکسپیرینس بالر نہیں ہے جو کہ مشکل ٹائم پہ جا کے, یس بابر واز دیئر, بٹ بالر جو گائیڈنس دے سکتا ہے نا بالر کو, وہ ایک بیٹر نہیں دے سکتا. اس سے پہلے کہ ہم اسلام آباد کی بیٹنگ کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں, ثنا وانٹ یور تھاٹس اباؤٹ دا پشاور بولنگ. آپ بھی بتائیے کہ آپ اس بولنگ اٹیک کی جو انسیٹلمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے پشاور کی طرف؟ دیکھیے سہیل بھائی کی بات سے سٹارٹ کروں گی شروع, کہ ناہید رانا جیسا بولر اس بولنگ اٹیک سے باہر نہیں بیٹھتا T20 کرکٹ کے اندر, اور لائک ٹو لائک آپ ریپلیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ الزاری جوزف کو, کہ آپ کی بہت بیٹنگ کا بہت لمبا چوڑا فرق نہیں پڑ رہا, آپ ایک اسپیشلسٹ بولر لیں. پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں. پھر ان کی ٹیم کی جو پکس ہیں اس میں بھی اوبیسلی آپ کو چیزیں نظر آئیں. عامر جمال کو ریلیز کیا, اس کی جگہ حسین طلعت کو لے کے آئے, ابھی وہ اس طرح کی ان کی امپیکٹ نظر نہیں آیا. ایک ٹائم پہ وہ بھی ہوتے تھے آئرن مین جن کو ہم بولتے تھے, وہ ان کے پاس تھے, وہ بھی اب نہیں ہے انفارچونیٹلی پی ایس ایل کا حصہ. اس کے بعد اب کولن منرو جیسے لیفٹی وہاں پر ہیں, تو سائم ایوب کو نہیں لایا گیا. وہ بھی میرے لیے ایک کوشچن مارک ضرور ہے کہ 1 آدھ اوور کے لیے لاتے. پچھلے میچ میں اتنی خراب بولنگ نہیں کی ہے انہوں نے. اور جو ان ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ لاہور قلندرز کو دیکھیں, آپ باقی ٹیمز کو دیکھیں, کہ جیسے آصف افریدی ایک بہت ایکسپیرینس بولر ہے, وہ جب ایز اے اسپنر پاور پلے میں بال کرتے ہیں تو فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے ان کو رنس پڑے, بٹ 2 امپورٹنٹ وکٹس نہیں. عارف یعقوب پچھلی دفعہ کافی اچھا کھیلے, میں نے کل بھی میچ سے پہلے یہ بات کی تھی, آپ کو اسپیشلسٹ اسپنر اس طرح کا چاہیے. اب ٹھیک ہے سفیان مقیم کو وہ کھلا رہے ہیں, بٹ شاید ان کو آگے کے ان میچز میں جہاں پہ پچ میں تھوڑا سا کچھ ہوگا, آج دیکھیں بٹھایا اسلام آباد نے بھی اپنے پیس اٹیک میں سے مین بولرز کو بٹھا کے ایکسٹرا ذرا پیس کو کم بھی کیا ہے, بیکاز پنڈی کی پچ میں جتنا تیز آئے گا اتنا تیز جائے گا بھی بال. سو آپ کو ویریشن بھی چاہیے پیس کی. سو بہت سی چیزیں ادھر ہیں جو پرابلمٹک نظر آ رہی ہیں پشاور کی. اور وہی بات ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کپتانی کے کانفیڈنس کی, بابر اعظم جیسے کل بھی آپ نے بات کی, جب آپ خود ایز اے کیپٹن پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ایز اے کیپٹن بھی
अनफॉर्चुनेटली एज अ प्लेयर भी आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो रही होती है और एज अ कैप्टन भी। तो बहुत ज़रूरी है बाबर के लिए अपने पर्सनली भी परफॉर्म करना और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी एज अ कैप्टन, क्योंकि जैसे जैसे आप परफॉर्म करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग में वो क्लैरिटी नज़र आनी शुरू हो जाती है, टीम के लिए भी और अपने लिए भी। बिल्कुल। एंड अब क्योंकि हमने पेशावर की थोड़ी वीकनेसेस की बात की और हम मज़ीद भी इसको एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि देयर आर अदर फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर रिजल्ट्स एज वेल, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड, सना एंड सुहेल, आप दोनों का मैं इस पे ओपिनियन लेना चाहूँगी कि थ्रू द इयर्स उनकी ना हमेशा ओपनिंग स्टैंड उनका हमेशा एक्सप्लोसिव रहा है, चाहे वो फॉरेन ओपनर्स हों या चाहे लोकल वो किसी को ट्राई करें। आज साहिबजादा फरहान ने वो इनिंग्स खेली है जिसके लिए वो इतने सालों से सर्किट में जो रन्स वो कर रहे हैं फाइनली इस स्टेज पे उन्होंने वो करके दिखाया है। 106 ऑफ 52 बॉल्स, 13 fours, 5 sixes, a strike rate of 203. I mean, मज़ा आया है, पिंडी के क्राउड को मज़ा आया। देखिए ये वो इनिंग्स होती हैं, ये वो मोमेंट्स है, इसको लड़कियों को कहती रहती थी कि भाई तुम लोग हो इस काबिल, तुम लोगों में स्किल है, ये बहुत कोशिश करते थे हम ज़बानी वो मोटिवेशन देने की, पर जो आपकी परफॉर्मेंस मोटिवेशन और उसको अगर विटनेस करे एक ग्लोबल लेवल पर दुनिया, तो उसके जो एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर वो एक डिफरेंट होता है। और आई थिंक ये इनिंग्स होनी चाहिए साहिबजादा फरहान की, टर्निंग पॉइंट फॉर हिज करियर, कि वो अब आगे इसी तरह करो। पिछले अगर आप अरसे में देखिए 400 इनके T20 में, मेरे ख्याल से एक साल में जो कभी भी किसी ने नहीं किया डोमेस्टिक और T20 क्रिकेट के अंदर। तो आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेलें और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी रेंज ऑफ शॉट्स का भी और जो बैट बॉलिंग इनको ऑफर हुई उसका भी, और अच्छी बॉल्स पे भी काफ़ी अच्छी हिट्स लगी। सुहेल बताइए कि क्या वो ट्रांसलेट कर पाएंगे इसको इंटरनेशनल क्रिकेट पे? अब कर पाएंगे। ये क्या ये इतना कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज से? ये वाले जो साहिबजादा फरहान जो पिछले लास्ट 2 months में मैंने देखे हैं ना, इट्स टोटली डिफरेंट। ये ही इज़ बीन अराउंड, मतलब मैंने इनको 2017 में पहली दफ़ा हम हांगकांग सुपर सिक्सेस के लिए गए थे, तो ही वाज सिलेक्टेड देयर, तो वहाँ से तो इट्स बीन 7-8 years इज़ बीन अराउंड। बट जो ये 2 महीनों में साहिबजादा फरहान हमने देखा है ना, ये आप कह लेंगे इट्स टोटली डिफरेंट। तो अब आई एम श्योर कि अगर इनको कंसिस्टेंट चांसेस दिए जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ही विल सर्वाइव। रीज़न इज़ कि उनकी रेंज ऑफ स्ट्रोक आप देखें, उनका हेड का जो बैलेंस है, जिस तरीके से वो फीट अपने मूवमेंट उनको वो फीट यूज़ कर रहे हैं, वो कभी पीछे हटते हैं आगे जाते हैं, सो ही नोज व्हाट इज डूइंग, राइट? सही टेक्निकल साइड है। मुझे बताएं मेंटली, आपने अगर उनके साथ ऑब्वियसली खेला है, तो मेंटली कितना स्ट्रांग है और क्या इंटरनेशनल सर्किट में सर्वाइव कर सकेंगे? अब देखिए पहले जो उनको चांसेस भी मिले ना, मेरे ख्याल में वो उस टाइम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से खेल नहीं रहे थे। दूसरा उनको चांसेस उस जगह मिले भी नहीं वेरी डिजर्व। मतलब वो न्यूजीलैंड जो भेजा गया था वो तो इनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती थी कि वहाँ पे ओपनर की जगह ही नहीं थी। हम क्या करते हैं सम टाइम कि फॉर द सेक ऑफ सिलेक्शन के जी एक बंदे ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, हमने उसको भेजना ही भेजना है और खिलाना ही खिलाना है, उसका उसके नंबर पे जगह बनती हो या ना हो। भाई ऐसे नहीं होता दुनिया में। हमारे मैं इसकी एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि हमारे जब 2Ws खेल रहे थे तो उस टाइम पे इतने फास्ट बॉलर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के फर्स्ट क्लास से ही बाहर हो गए बेचारे, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वो इतने तगड़े बॉलर थे, आजकल होते तो वो सुपरस्टार होते, बट उनको चांसेस नहीं मिल सके। रीज़न इज़ कि वसीम वकार मतलब अपनी पीक पे ग्रेटेस्ट बॉलर, ठीक है। तो सम टाइम आपको ना वेट करना होता है अपनी जगह, किसी के लिए खामखा जगह बनाना ना, उसके साथ भी जाती है, टीम के साथ भी जाती है, जो कि साहिबजादा फरहान के केस में हमने देखा कि आपने एक बंदे को जो कि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, सारी ज़िंदगी उसने वहीं पे रन्स किए हैं, आपने उसको वहाँ भेज के खामखा में खिलाना, क्योंकि मीडिया का प्रेशर था, हमने भेजना ही भेजना है। वो भाई ऐसे नहीं होता। तो लेकिन और भी कितने बैटर्स के साथ बहुत कितने लोगों के करियर इस पे मैं अगर शुरू करूं तो बहुत सारी एग्जांपल आपको गिनवा सकता हूं। बट ऑनेस्टली उस टाइम पे भी साहिबजादा फरहान वो स्कोरिंग रन्स, आज जो उसने खुद मेंशन किया कि माय स्ट्राइक रेट वाज अ इशू, मतलब वो स्कोर कर रहे थे बट इस स्ट्राइक रेट के साथ नहीं कर रहे थे T20 में। अब ये जो मैं 200-300 इन्होंने वो डोमेस्टिक T20 में किए और आज जो 100 किया, ये टोटली एक डिफरेंट लुक मुझे नज़र आई है। रेंज ऑफ स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इनके पास, मैंने खुद इनके अगेंस्ट बहुत बॉलिंग की हुई है तो मुझे पता है, अभी जो रेंज ऑफ स्ट्रोक इनके पास बढ़ गई है, जो खासकर वो पीछे हट के लेंथ, बैक ऑफ लेंथ बॉल को मिड ऑफ के ऊपर छक्का मारते हैं या स्क्रीन के ऊपर छक्का मार देते हैं, स्पिनर को रिवर्स स्वीप भी मार रहे हैं, स्लॉग स्वीप भी मार रहे हैं, इनसाइड आउट भी मार रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का भी मार रहे हैं, कवर के ऊपर भी छक्का, आज वही शॉट मारते हुए आउट भी इनफैक्ट वो हुए हैं। तो इट शोज कि उनकी रेंज ऑफ स्ट्रोक और लैप भी आपने देखे उन्होंने मारे, the hard work that has gone behind. एग्जैक्टली वो
मतलब 360 डिग्री पे खेल रहे हैं. तो इस तरह का प्लेयर जो है ना, अब अगर हम उनको नहीं खिलाते तो उनके साथ जाती है. Roha, Colin Munro, what a player to have on your side. I love Always, Colin Munro. One of my favorite PSL memories is watching, अगर आप लोगों को याद हो, बाउंड्री पे that kid, Ball boy. जो बॉल बॉय जिससे वो कैच Yes, of उसने course. अटेम्प्ट Yeah, किया, yeah. वो कैच हो नहीं सका, call him. So ऐसे प्लेयर की बहुत आई थिंक वैल्यू है. बिल्कुल रोहा, मैं भी एग्जैक्टली वही मेमोरी इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही थी. और ये चीज़ नज़र आती है कि जो लीडरशिप होती है, हम ये समझते हैं कि नाम के आगे कप्तान लग जाए तो तब आप लीडर Yeah. बनते हैं टीम का, पर लीडरशिप इज़ मोर देन एनी टाइटल यू कैन रिसीव. कॉलिन मनरो के अंदर वो लीडरशिप नज़र आती है. और इसमें मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी दाद दूंगी कि जब वो प्लेयर्स उठाते हैं ना, वो उनकी लीडरशिप को एक्नॉलेज भी करते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं. इसी तरह की मिसाल सलमान अली आगा की मैं ले सकती हूँ, इमाद वसीम की ले सकती हूँ, कि उन प्लेयर्स को जब अपनी टीम में आके खिलाया है तो वो वैल्यूएबल फील करते हैं, उनको लगता है कि हमें वैल्यू किया जा रहा है, तो परफॉर्मेंसेस बढ़ के नज़र आती हैं. इसी तरह कॉलिन मनरो अगर कभी टीम से बाहर भी हैं, नीचे भी बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन खुली है, ऑनेस्ट है, तो इस तरह का बंदा फिर जिस भी जगह पे आप उसको भेज दो वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है. और जो आप बात पाकिस्तान जूनियर लीग की करी थी, आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त वो प्लेटफॉर्म था. और इन्होंने जिस तरह से जितने ये इन्वॉल्व थे, जितने सीरियस थे, वो डीन जोन्स की डायरी याद आ जाती थी जब मैं कॉलिन मनरो को देखती थी, क्योंकि वो भी इसी तरह बैठ के लिख रहे होते थे और बहुत इन्वेस्टेड थे. और जैसे हम PSL में बहुत से लोगों की, डैरन सैमी की बात करते हैं, बहुत से लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो आई थिंक ये एक और नाम है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में कोशिश की है कि अपनी लीडरशिप से बहुत कुछ टू गिव बैक टू दिस लीग. तो आई थिंक बड़ा खुशी होती है कि इस तरह की परफॉर्मेंसेज आपको देखने को मिलें. और फिर हमारे इर्द गिर्द के जो प्लेयर्स हैं वो बड़ा कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो फिटनेस हो, वो एग्जीक्यूशन हो, या वो लीडरशिप हो. देखिए, हाँ, आप ओनरशिप अपने MVP के बारे में बात नहीं रोहा, करें. सॉरी, ओनरशिप तभी आती है जब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्पेसिफिकली अगर बात करें ना, तो इन्होंने 7-7 8-8 सीजन खिलाया है प्लेयर्स को. मैं रोमान Back रईस किया. की वो एग्जांपल दूंगा कि व्हेन ही वाज इंजर्ड, वो खेल नहीं सकते थे, तो bowling coach दे ब्रॉट हिम इन एज ए बॉलिंग कोच. उस तो फिर जब आपके साथ आपकी टीम ऐसे कर रही हो, तो वो क्यों नहीं आएगा आपके अंदर, वो ओनरशिप आप लेंगे. कल्चर है. एग्जैक्टली, जब Even आपको Alex लगेगा यार, Perry जो थे वो गए थे ड्यू टू जब आप पर्सनल टीम को चैंपियनशिप जितवाएं और वो अगले सीजन आपको ना रखे, तो फिर वो कहाँ से आपके अंदर वो ओनरशिप और वो बहुत नहीं अच्छी आती बात, है. ये बहुत अच्छी सो बात है. ये बेसिकली आपको टीम की तरफ से भी लॉयल्टी शो होती है, तो प्लेयर उससे डबल करके दिखाता है. सो इट गोज, Absolutely. ताली वो कहता है ना, दोनों हाथों से बजती है. हम आजम खान के ऊपर भी थोड़ी अब बात करेंगे, जो कल ताहा के MVP थे, जो कि उस तरह से आज इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके. ही केम इन एट नंबर 4 एंड ऑब्वियसली जब आप इतना उस टारगेट जब सेट कर रहे होते हो, तो यू नीड ऑल योर बैटल्स टू फायर, एंड आजम खान इज़ नोन टू फायर. बट आपने क्योंकि सुहेल नंबर्स की बात की, आजम खान आपकी नज़र में इस T20 साइड में कहाँ फिट होते हैं, और डू यू थिंक कि सलमान अली आका को भी 5 पे ही आना चाहिए जिस पे आई आज थिंक वो आजम नजर आए? खान पाकिस्तान क्रिकेट का वो टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है. एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन अबाउट इट. आप बताइए कि आपके ख्याल से क्या उनकी जगह बनती है और क्या रोल है जो उनसे आप ले सकते अगर हैं? तो हम पाकिस्तान टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो आई गेस नहीं. इफ यू वहाँ पे मतलब यू हैव टू मैच अ सर्टेन क्राइटेरिया. मतलब ठीक है, किसी ना एक्सेप्शनल टैलेंट पे आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं, बट वो कंप्रोमाइज़ भी 19-20 या 18-20 वाला होता है. आई थिंक ही डजंट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान. फॉर पाकिस्तान. ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लगता है, क्योंकि इनको क्लियरली एक मैसेज दिया गया कि यार आप देखें, ऑब्वियसली अगर वो 130 kg हैं तो आप उसको नहीं कह सकते कि यार 80 पे आ जाएं. इट्स नॉट गोना हैपन. बट प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कहा यार आप अगर 130 पे हैं तो उसको 120 पे तो ला सकते हैं ना एटलीस्ट. वो क्या होता है कि ये शो करता है यार कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं. ठीक है, आप ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं, तो वो फिर टीम वाले भी आपकी तरफ जो है ना वो उनका. बट जब आप विलिंगनेस नहीं शो कर रहे, आप विलिंग ही नहीं हो, आपको 130 पे कहा जाए कि नीचे ले आओ तो 135 पे चले जाएं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इट मीन्स कि आपको इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा, जब इनकी सिलेक्शन हुई थी तब काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि शायद T20 फॉर्मेट में उस तरह से फिटनेस मैटर नहीं करती जितना लंबे फॉर्मेट में करती है. आप एग्री करते हैं इससे? करती है कहीं ना. मैंने कहा ना कि 18-20, चले मैं 17-20 भी कह दूं, मतलब थोड़ा सा मार्जिन देते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. और देखें अभी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं. CPL से ये काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद से आपने इनकी कोई बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं देखी,
کیونکہ وہاں پہ ان کے اوپر کام ہوا. ہی واز ایکسپوزڈ آن شارٹ پچ ڈیلیوریز. آج بھی آئے تو پہلا بال ان کو شارٹ پچ ہی ہوا. وہ تو چلے انہوں نے ہک کیا, وہ ٹاپ ایج ہوا, پیچھے چھکا ہو گیا, بٹ ان کو اب ایکسپوز کر دیا گیا ہے کیونکہ ہی سو بگ. فرینچائز کرکٹ میں بھی وہ ہٹ اینڈ مس ہی چل رہے ہیں میرے جو جتنا وہ تو خیر ان کا brand of cricket ہی وہ وہ ہے. ہی سو اسٹرانگ, جب وہ آگے ان کو بال کریں گے نا تو ہی ان سے اسٹرانگ ہٹر کوئی نہیں ہے. یہ میں ہی سو ٹیلنٹڈ, بٹ جب ان کی ویکنس اب شو ہو گئی ہے تو کوئی ان کو آگے بال ہی نہیں کر رہا. اس لیے وہ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہٹ اینڈ مس والا ہو رہا ہے. ہی واز ویری کنسسٹنٹ بفور دیٹ, Yeah. کیونکہ ان جب خاص کر وہ جس نمبر پہ بیٹنگ کرنے آتے تھے 5ویں 6 پہ, تو وہ ڈیتھ بالنگ ہو رہی ہوتی. ڈیتھ بالنگ از مور اباؤٹ یارکرز, تو ان کو آگے بالنگ کی جاتی تھی جس میں ان کے پاس اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ یو مس مارجنلی وہ آپ کو چھکا مار دیتے ہیں. بٹ اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کو آگے بالنگ ہی نہیں کی جا رہی. اور اسی وجہ سے آئی تھنک وکٹ کیپر بھی ان کو رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ فیلڈ میں شاید اوبیسلی وہ ظاہر ہے انپٹ وہ نہیں دے سکتے, تو کھیلیں گے تو وہ keeping- ایز اے کیپر ہی کھیلیں گے, اور پھر اس Yeah. وجہ سے بھی ان کی ٹیم میں جگہ کا ڈبل ایک کویسچن آ جاتا ہے کہ وہ ایز اے کیپر کیسے کھیل سکتے ہیں. آتے ہیں پشاور کی بیٹنگ کی طرف بٹ آتے لیگ ہیں. کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آئی گیس آئی مین لیگ کرکٹ میں ہی کین پلے, اور اف اسلام آباد از پکنگ ہم دیر از اینڈ نو ڈاؤٹ. لاسٹ سیزن ان کی ایک دو اچھی پرفارمنسز آئی تھی فار اسلام دیکھیے آباد ان کی اسپیشلٹی اسپن بولنگ Yeah. اگینسٹ بیٹنگ ہے, اور اسی لیے وہ مڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں کہ ان کا جو مین, جب کسی ٹیم کی کمر توڑنی ہو, ان کے پاس مین اسپنرز کا اٹیک ہو, تو جس وقت اسپنر لگیں, اعظم خان کو آپ بھیجیں تو وہ پوری گیم بدل سکتے ہیں. سو لیگ کرکٹ کے اندر جیسے سہیل بھائی بات کریں, لیگ کرکٹ کے اندر ان کا ایک رول ہے, ایک امپیکٹ ہے جو آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے, ڈینائی نہیں کر سکتے, پر انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر وہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. آپ کے پاس محمد حارث کا آپشن تھا, آپ کے پاس حسیب اللہ ابھی آنا شروع ہو گئے تھے, روہیل نذیر آپ کے پاس پیچھے بیٹھے. تو جب آپ کے پاس اتنے آپشنز ہوں, آپ کو پہلے کام ان پہ کرنا ہے جو کہ ولنگ ہے, جو اس کرائٹیریا کو میٹ کرنے کی ایٹ لیسٹ ایک خواہش نظر آتی ہے کرتے ہوئے. تو لیگ کرکٹ میں آئی تھنک ہی ہیز